press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we stopped at first problem, right? So today in part 9 of work and energy, work and energy, we go with remainings exercises. Second one, an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? It's another question. An object thrown at a certain angle to the ground. Ground nela. ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಥ್ರೋನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಸ್ತಿದಿರಿ. ಸೇ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್, ನೋಡಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಥರ ಎಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿತ್ತು. Its initial position and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. These two are the initial and final points of the motion of that object, which is thrown with some angle, with some angle. ನೆಟ್ಟಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, with some angle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಇವನ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ಅದು ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನೆಲದಾಗಿರೋ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, not distance. Distance ಅಂದ್ರೇನು? It is a distance or it is the path length in which the object goes. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್. Therefore displacement S is in horizontal direction, adda the displacement, adda. Whereas force of gravity is downward. See, displacement is in horizontal direction, force of gravity is downward. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. The gravity on the object is always downward throughout the motion. Throughout the motion, the gravity force is always downward. It is always downward. Whereas displacement of that object, displacement ಅಂದ್ರೇನು? The distance between the initial and final point. Straight line or shortest distance between initial and final point is this one, is the displacement. So that is the displacement from initial to final, not final to initial. Ingalla, inge displacement. So displacement is in horizontal direction, horizontal direction, whereas force of gravity is vertically downward. ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Here the displacement of the thrown object is horizontal. It is in horizontal direction. Displacement is in horizontal direction, whereas force of gravity on that object throughout the entire motion
is vertically downward, therefore the angle between them, which whom, angle between the FG and S is 90 degree, angle between them is 90 degree, or else they are perpendicular, with each other, therefore no work is done. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ by force of gravity on that object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? F and S are perpendicular. Right. Next, third one. A battery lights a bulb. Describe the energy changes involved in the process. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಲ್ಬನ್ನು ಹತ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಎ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬನ್ನು ಹತ್ತಿಸೋದು. 15 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 15 ವೋಲ್ಟ್. Connected. Say it is positive terminal, it is negative terminal. It is connected to a bulb. Right, current comes. In this process, what are all the energy changes occurred? Energy ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಲೆಡ್, ಅವು ಇವು, ರೈಟ್? ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಲೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟು ಲೈಟ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. Right? Because of the chemicals inside, it has chemical energy, and that chemical energy in the battery turns into electrical energy. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ 15 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈ ವೈರ್ನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಪಟ ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. When electrons move, they lies current. So here electrical energy, we can see that electrical energy in the form of current. Inside there was chemical energy. Chemical energy gets converted into electrical energy. So that comes in the form of electric current. So this electric current goes inside the electric bulb and it reaches the filament. Tungsten ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇರುತ್ತೆ. When electric current flow through this filament, ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ flows through the filament ಹೋಗುತ್ತೆ. There it heats the filament. This electric current, when it is flowing through the filament, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಾಗ it heats it. ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಕರೆಂಟು ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವು ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆದಂಗೆ. ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇವು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದವು, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವುಗಳ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಾಕ್ದಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್, ರೈಟ್? Therefore electrical energy now when it goes through the filament, it heats the filament. It heats the filament, so we say it is heat energy. Then the transformation is into heat energy. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಟು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಜ್ವರ ಬರ್ತವೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕೇನೋ. ಸೊ ರೋಧಕತ್ವ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಲೋ ಆದಂಗ ಅವು ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ? ಹೀಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಬತ್ತಿದಂಗೆ, ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಬತ್ತಂಗೆ, ಬಲ್ಬ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore, the first transformation in battery, that is chemical energy to electrical energy. Second transformation comes in the bulb, that is electrical energy into the heat energy. Then from heat to light energy, right? ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಪ್ಪ, ಕೆಂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಪೀಸ್ ಇಡಿ, ಅದು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಕತ್ಲಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. You can see that light from that very hot red hot iron. ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐರನ್ ಪೀಸನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕದು, ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕದು, ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಮೂರನೇದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. This is third one. Next, go to the fourth one. Fourth one. Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು 20 kg ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೇ 20 kg ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 20 kg. ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು, ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 5 2 ಆದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 5 to 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೇ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಇದು ಪಾಪ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಲ್ಲು.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೇತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್? ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಕೇಸ್? ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 to turn into 2. Turn into 2. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಫೈನಲ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫೈನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲ್ಲು, ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫೈನಲ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ ವಿ ಯು ತಗೊಳ್ರಿ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಅಥವಾ ನಾನು ವಿನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಎಫ್ ವಿ ಐ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮುಂಚೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 5 ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು? ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಎಫ್ ಈಸ್ 2. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, ಆಫ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, ಅವಾಗ ವಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ, ಸರಿ ಯು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿ ಎ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ. ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಂದು, ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಇ ಕೆ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಕೆ ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 20 kg. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? 5 ಇತ್ತು, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ 10. ಹಾಫ್ ಇಂಟು 20 ಈಸ್ 10. 4 minus 25. 4 minus 25. 10 into minus 21. Minus 21. Minus 210 joules. Minus 210 joules. ಮೈನಸ್ ಏನದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ applied in opposite direction, the work done by that force is negative. ಅಷ್ಟೇ. Therefore, the amount of work done by the force on that object is 210 joules. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ, amount of work done by that object is 210 joules in the opposite direction of motion or in the opposite direction of displacement. ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ನೆನಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. This minus indicates work is done in the opposite direction of displacement. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 210. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Here the negative symbol indicates work is done in the opposite direction of displacement. Opposite direction of displacement or in the opposite direction of motion. And very good. Let's go to the fifth one.
A mass of 10 kg is at a point A. A mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಸಮ್ವೇರ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಿಜೆಂಟಲಿ. ಅದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2D ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವು, ಸೊ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಟೇಬಲನ್ನು ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಆರಿಜೆಂಟಲ್. ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಆರಿಜೆಂಟಲ್. ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ such that the line joining initial and final point is horizontal line. The displacement is in horizontal direction. ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪಾತ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. See, the force of gravity is downward, displacement is in opposite direction, in horizontal direction. So you can write displacement is in horizontal direction. Force of gravity is vertically downward. It is vertically downward. Angle between them is 90 degree, that is they are perpendicular to each other. Here the displacement of that object is in horizontal direction, vertically. And the force of gravity on that object is vertically downwards. Therefore, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ವಿತ್ 90 degree. Therefore, work done is 0. Work done is 0. 0 work is done. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th one. ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕು ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ಥರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕಂತ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. 6th one. The potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? Why? The potential energy of a freely falling object decreases progressively. ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಲೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಾಳಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಫೋರ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಫೋರ್ಸು, ತೇವಾಂಶ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಪಡೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ, ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಾಳಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. When it is freely falling, its potential energy decreases progressively. Of course, its PE or EP
ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಪಿ ಇ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್, ಆಸ್ ಎಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಪಿ ಇ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ when the freely falling object falls, its height goes on decreases, therefore its PE decreases progressively. ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ PE ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ does that process violate the law of conservation of energy? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ LCE ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. This doesn't violate, this doesn't disprove this law of conservation of energy. ಹೇಗೆ? PE was maximum at the highest point. ನೋಡಿ, as the object falls freely, its potential energy decreases. Whatever the decrease happened in that potential energy, it appears as kinetic energy. It appears as kinetic energy. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ PE ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದು? ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು KE ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? Therefore, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. When the object falls freely, its potential energy gets decreased progressively. The decreased potential energy, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ potential energy appears or transforms in the form of kinetic energy. In the form of kinetic energy. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ PEಯಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಗೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ PE ಅಂಡ್ KE ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. The sum of the PE and KE all over the motion, all over that free fall is constant. Maybe potential energy is 10 and 0 kinetic energy. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? No velocity at the maximum point. At some point it becomes 8. The less 2 becomes kinetic energy. ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? kinetic energy ಆಗಿರುತ್ತೆ. Maybe it becomes 6, then it is 4. It is 2, it is 8. It is 0, it's 10, like that. That is just near the ground, just above the ground. So whatever the loss in potential energy takes place, that reappears or that transforms into kinetic energy. Therefore, the sum of the PE and KE is constant at all points of the motion. Hence, the law of conservation of energy holds good. Hagagi, this phenomena, the freely falling object, that process does not violate LCE. Does not violate law of conservation of energy. It is holds good in all situations. ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನು? as the ball or as the stone or as the object falls freely, its potential energy decreases progressively. The decreased potential energy transforms into kinetic energy, such that the sum of the PE and kinetic energy is constant at all points of the motion, at all points of the motion. Hence LCE holds good. Hence LCE valids are holds good, right? ಹಾಗಾಗಿ LCE ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th one. What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? So you are riding your bicycle, not bike, cycle. ಬೈಕ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈಕಲ್ ಆದರೆ ನೀನು ತುಳಿಬೇಕಲ್ವಾ ಕಾಲು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್, you are going to exert force with your muscular energy. Here you use muscular energy. You use muscular energy to pedal that cycle. Muscular energy. ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. When we ride bicycle, we use our muscular energy to pedal the cycle or to pedal the bicycle. Here, when you use muscular energy to pedal that, the cycle moves. The cycle moves. Andre artha, when cycle moves means it has kinetic energy. After you pedal, the cycle moves, which means that it has kinetic energy. As you apply the muscular energy, as you pedal that cycle, your body will get heat up. Along with the cycle going in some direction, along with the motion of cycle and you, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಟ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ helps you to go, that is kinetic energy, helps you to go somewhere, that is kinetic energy. ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೇನು kinetic energy ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ kinetic energy. Along with that, there is some heat production. Your body will get heat up. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ತಾಸು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ, ಮುಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಿರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ transforms into two forms of energy, mainly the kinetic energy and other one is heat energy of your body. Right? ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ the energy transformations that occurred there are muscular energy into kinetic energy of the bicycle system, of the system ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದರದ್ದು kinetic energy of the system plus heat of your body, ಒಂದು ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ muscular energy ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this converts itself into Ke and heat. So that's the transformation. Eighth one. Does the transfer of energy takes place when you push whose rock? When you push whose rock with all your might and fail to move it, where is the energy you spend going? ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, whose rock? Whose rock? You are pushing that rock with all the energy that you have. Your might ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, the maximum energy, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. You are pushing that whose rock with max force, with all your might, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ. And you fail to move it, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. It's not going to move. Then what are they asking? Where is the energy you spend going? ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀನೀಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಯು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯು, ಬಟ್ ದಿ ರಾಕ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇವನ್ ಬೈ ಎ ಇಂಚ್. ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಡಂಟ್ ಇವನ್ ಶೇಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು? Where does the energy that you spent, or where does the work done by you, work ಆಗಿದನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. So let's talk about energy. Where does the energy spent by you going?
ನೀನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ನಿನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು. ಡನ್ ಬೈ ಯು, ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಕ್. ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಕ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ 0 ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 0 ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್, ಎಫ್ ಇಂಟು 0 0, ಎಫ್ ಇಂಟು 0 0. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 1. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ವೆಟ್, ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ? ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ LCE, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ should be conserved. The energy that is spent should be conserved. ಅದಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. should be conserved, should be conserved. From the LCE, the energy that is spent there should be conserved. Then it should be in some form. Then that energy should be transformed into some form. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ is now transformed into heat energy between your contact. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ between you and the rock. So whatever the energy that you are applying, whatever the energy that you are spending to push that rock is not going, rock is not moving, which means that no work is done. But where the energy that is spent went, it is now in the form of heat energy between your palms and the rock. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್, ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕನ್ನ, ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ದ ರಾಕ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಾಯಿತು, ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್. Ninth one, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮನೆಯವರು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೋ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್? ಇದೇನಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ನಾವು ಜೌಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. So energy consumed equals to 250 units, nothing but what? 250 kilowatt hour. Nothing but what? 250 kilowatt hour. 1 unit ಅಂದ್ರೆ 1 kilowatt hour. So 250 into, ನೋಡಿ 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 raised to 6 joules. ನಾನು ಆಗಲೇ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ, 3.6 into 10 raised to 6 joules. 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 raised to 6 joule. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ,
ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 25 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಂಟು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3.6 ಇಂಟು 10⁻6 ಆಯಿತು. 25 6 150, 0 15, 25 3 75, 75 1 15 90. ಸೊ 25 ಇಂಟು 3.6 90 ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ 90 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? 250 units becomes 250 into 3.6 into 10⁻6 ಜೌಲ್. 250ನ 25 into 10 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 25 into 3.6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 90 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ 90. ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10⁻6 ಆಗೇ ಇದೆ. ಜೌಲ್ಸ್ ಜೌಲ್ಸ್. 90 into 10 ಅಥವಾ 900 into 10⁻6 ಜೌಲ್ಸ್. 900 ಅಂದ್ರೇನು? 9 into 100 into 10⁻6 ಜೌಲ್ಸ್. 100 ಅಂದ್ರೇನು? 10⁻2. ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 into 10 into 10⁶ ಜೌಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 into 10⁸ ಜೌಲ್ಸ್. 9 ಮುಂದೆ 8 0 ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ 90 ಕೋಟಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 90 crores of joules energy is consumed in that in that household. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 250 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು 250 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3.6 into 10⁶ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 36 ಲಕ್ಷ ಜೌಲ್ಸು. ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ. 250 into 3.6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 25 3 75 ಒಂದು 6 ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು 15 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 90 ಆಯಿತು. 150 15 75 80 90 90 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 10 into 10⁶ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 90 into 10 is 900 into 10⁶. 9 into 100 ಬರ್ಕೊತೀನಿ. 100 ಅಂದರೆ 10⁻2, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ 10⁸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 9 ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 into 10⁸ ಜೌಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 10 11 12 ಇನ್ನೂ 22ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕದು. ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 10 and 11 ಮೇ ಬಿ ಇನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಾಚ್, ಎಂಜಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.